ओम शांति। आजिर ईश्वरीय महावाक्य 30/9/2020 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मिठे बच्चे, सर्वप्रथमे एही विचार कर जे मो आत्मारे जेउ जंक लागिछि ताहा किपरि सफा हेब, कारण छुंची उपरे जंक लागिथिबा पर्यंत चुंबक टाणी पारिब नाही। प्रश्न: पुरुषोत्तम संगम जुगरे तुमको पुरुषोत्तम हेबा पाई केउ पुरुषार्थ करिबाकु हेब? उत्तर: कर्मातीत हेबार पुरुषार्थ। कौनसी भी कर्म संबंध आड़कू बुद्धि न जाऊ, अर्थात कर्म बंधन निज आड़कू आकर्षित न करू। सर्व संबंध एकमात्र बाबांक सहित रहू, काहा सहित भी मनर आसक्ति न रहू। एभली पुरुषार्थ कर, पर चिंतन पर दर्शन रे निजर समय नष्ट कर नाही। बाबांक स्मृति रे रहिबार अभ्यास कर। गीत जाग सजनिया जाग। ओम शांति। आत्मिक संतान माने शरीर द्वारा गीत शुणिल, काहींकि ना बाबा एबे संतान मानंकु आत्म अभिमानी कराउछंती। तुमको आत्मार ज्ञान मिलुछि। दुनिया रे जणे हेले मनुष्य नाहंती जाहांक पाखरे आत्मार यथार्थ ज्ञान थिबो। तेबे पुणी परमात्मांक ज्ञान किपरि रही पारिबो? एकथा बाबा ही बसी बुझाउछंती। शरीर सहित ही बुझाइबाकु पड़िबो। शरीर बिना तो आत्मा किछि करि पारिबो नाही। आत्मा जानिछि जे मु केउठार निवासी, काहार संतान अटे। एबे तुमे यथार्थ रूपे जानिछ, सबु अभिनेता हेउछंती पाटधारी। भिन्न भिन्न धर्मर आत्मा माने केबे आसुछंती, एकथा मध्य तुम बुद्धि रे अछि। बाबा विस्तार रे बुझाउ नाहंती, सारांश रे बुझाउछंती। सारांश अर्थात गोटिए सेकेंड रे एपरि बुझाउछंती जे सत्ययुग आदिरु नेई अंत पर्यंत जना पड़ी जाउछि जे किपरि आमर अभिनय निर्धार्य होई रहिछि। एबे तुमे जानुछ जे बाबा किए, तांकर एही ड्रामा रे कौन अभिनय रहिछि। एकथा मध्य जानिछ, बाबा हेले सर्वोच्च, समस्तंकर सद्गति दाता, दुख हर्ता सुख कर्ता अटंती। शिव जयंतीर गायन मध्य रहिछि। निश्चय कुहाजिब जे शिव जयंती सबुठारु श्रेष्ठ अटे। खास भारत रे ही शिव जयंती पालन करुछंती। जेउ जेउ राजत्व समय रे जेउ श्रेष्ठ पुरुषंकर अतीत इतिहास भल थाए, तांकर स्टाम्प मध्य तैयारी करिथांती। एबे शिवंक जयंती मध्य पालन करुछंती। बुझाइबा दरकार, सबुठारु श्रेष्ठ जयंती काहार, काहार स्टाम्प तैयारी करिबा दरकार। कौनसी साधु संत अथवा सिख मानंकर, मुसलमान मानंकर अथवा इंग्रेज मानंकर कौनसी भल दार्शनिक थिले तांकर स्टाम्प तैयारी कराई थांती। जेपरि राणा प्रताप आदिंकर मध्य तैयारी करुछंती। वास्तव रे शिव बाबांकर ही स्टाम्प हेबा दरकार, जिए कि समस्तंक सद्गति दाता अटंती। एही समय रे बाबा न आसिले सद्गति किपरि हेब? काहींकि ना समस्ते रौरव नरकरे उबुटुबु हेउछंती।
ସବୁଠାରୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ହେଲେ ଶିବ ବାବା ପତିତ ପାବନ। ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ସେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଟନ୍ତି। ବାବା ହିଁ ଆସି ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରାଉଛନ୍ତି। ସେ ଆସିବା ପରେ ସଦ୍ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେହି ବାବାଙ୍କର ହିଁ ସ୍ମୃତି ଚିହ୍ନ ରହିବା ଉଚିତ। ଷ୍ଟାମ୍ପ ମଧ୍ୟ ଶିବ ବାବାଙ୍କର କିପରି କରିବେ? ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ତ ଶିବଲିଙ୍ଗ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ସେ ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ଶିବଙ୍କର ହିଁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ମନ୍ଦିର କରିଥାନ୍ତି। ସୋମନାଥ ଅର୍ଥାତ୍ ଶିବଙ୍କର ମନ୍ଦିର ରହିଛି ନା? ଭାରତବାସୀ ତମୋପ୍ରଧାନ ହେବା କାରଣରୁ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଶିବ କିଏ। ଯାହାଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛୁ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ରାଣା ପ୍ରତାପ ମଧ୍ୟ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ, ତାହା ତ ହିଂସା ହେଲା ନା? ଏହି ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଡବଲ ହିଂସକ। ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ଏହା ମଧ୍ୟ ହିଂସା ଅଟେ ନା? ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ତ ଡବଲ ହିଂସକ ଥିଲେ। ମନୁଷ୍ୟଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ଥିଲେ ହିଁ ଅର୍ଥ ସହିତ ଷ୍ଟାମ୍ପ ତିଆରି କରିବେ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ଷ୍ଟାମ୍ପ ରହିବ। ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ତ ସେଠାରେ ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ହିଁ ଷ୍ଟାମ୍ପ ରହିବ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ସେହି ଷ୍ଟାମ୍ପ ରହିବା ଉଚିତ। ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛନ୍ତି ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଶିବ। ତାହା ତ ଅବିନାଶୀ ରହିବା ଉଚିତ। କାହିଁକି ନା ଭାରତକୁ ଅବିନାଶୀ ରାଜଗଦି ଦେଉଛନ୍ତି। ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ହିଁ ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରାଉଛନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ବାବା ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରାଉଛନ୍ତି। ଏକଥା ମାୟା ଭୁଲାଇ ଦେଉଛି। ବାବାଙ୍କୁ ନ ଜାଣିବା କାରଣରୁ ଭାରତବାସୀ କେତେ ଭୁଲ କରିଆସିଲେ। ଶିବ ବାବା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଏକଥା କାହାକୁ ହେଲେ ଜଣାନାହିଁ। ଶିବ ଜୟନ୍ତୀର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଏହି ଜ୍ଞାନ ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ତଥା ନିଜ ଉପରେ ନିଜେ ଦୟା କର। ଶିକ୍ଷକ ପାଠ ପଢ଼ାଇଥାନ୍ତି, ଏହା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଦୟା ହେଲା ନା? ଇଏ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଶିକ୍ଷକ ଅଟେ, ତୁମକୁ ପଢ଼ାଉଛି। ବାସ୍ତବରେ ଏହାର ନାମ ପାଠଶାଳା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଏହା ତ ବହୁତ ବଡ଼ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଟେ। ବାକି ତ ସବୁ ହେଉଛି ମିଛ। ସାରା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ତ ଗୋଟିଏ କଲେଜ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏକ ବାବାଙ୍କର ହିଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ରହିଛି, ଯିଏ ସାରା ବିଶ୍ୱର ସଦ୍ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଏହା ଏକମାତ୍ର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଟେ। ଏହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମସ୍ତେ ମୁକ୍ତି ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ପାଉଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସୁଖକୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ହେଲା ନା? ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଡର ନାହିଁ। ଏହା ତ ବୁଝାଇବାର କଥା ଅଟେ। ଏହିପରି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ କେହି କାହାରି କଥା ମଧ୍ୟ ଶୁଣିନଥାନ୍ତି। ପ୍ରଜାଙ୍କର ପ୍ରଜା ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ଚାଲୁଛି। ଆଉ କୌଣସି ଧର୍ମରେ ଆରମ୍ଭରୁ ରାଜତ୍ୱ ଚାଲୁନାହିଁ। ସେମାନେ ତ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ଯେବେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଅନ୍ଦାଜରେ ହୋଇଯିବେ, ସେବେ
ରାଜତ୍ୱ କରିପାରିବେ। ଏଠାରେ ତ ବାବା ରାଜତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି ସାରା ବିଶ୍ୱ ନିମନ୍ତେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇବାର କଥା ଅଟେ। ଦୈବୀ ରାଜଧାନୀ ଏବଂ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଇଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ, ନାରାୟଣ, ରାମ ଆଦିଙ୍କର କଳାଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ହାତରେ ଧରି ବୁଝାଅ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି। ସୁନ୍ଦର ଥିଲେ ପୁଣି ଶ୍ୟାମ କିପରି ହେଉଛନ୍ତି? ଭାରତ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା, ଏବେ ନରକ ହୋଇଯାଇଛି। ନରକ ଅର୍ଥାତ କଳା, ସ୍ୱର୍ଗ ଅର୍ଥାତ ଗୋରା। ରାମ ରାଜ୍ୟକୁ ଦିନ, ରାବଣ ରାଜ୍ୟକୁ ରାତ୍ରି କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ତୁମେ ବୁଝାଇ ପାରିବ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି କଳା କରିଛନ୍ତି। ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତୁମେ ଏବେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଅଛ, ସେମାନେ ନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ତ ଏଠାରେ ବସିଛ ନା? ଏଠାରେ ତୁମେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ଅଛ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ। ଭିକାରୀ ପତିତ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁମର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ହିଁ ନାହିଁ। ହଁ, ଏବେ କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା ହୋଇ ନଥିବାରୁ କର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧ ସହିତ ମଧ୍ୟ ମନ ଲାଗିଯାଉଛି। କର୍ମାତୀତ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ସ୍ଥିତି ଆବଶ୍ୟକ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତୁମେ ହେଉଛ ଆତ୍ମା। ତୁମର ପରମାତ୍ମା ପିତାଙ୍କ ସହିତ କେତେ ସ୍ନେହ ରହିବା ଉଚିତ। ଅହୋ ବାବା ଆମକୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଉତ୍ସାହ କାହା ପାଖରେ ରହୁନାହିଁ। ମାୟା ବାରମ୍ବାର ଦେହ ଅଭିମାନର ବଶୀଭୂତ କରିଦେଉଛି। ଯେହେତୁ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଶିବ ବାବା ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେହି ଆକର୍ଷଣ, ସେହି ଖୁସି ରହିବା ଦରକାର ନା? ଜଙ୍କ ଲାଗି ନଥିବା ଛୁଞ୍ଚିକୁ ତୁମେ ଚୁମ୍ବକ ଆଗରେ ରଖିଲେ ତୁରନ୍ତ ଲାଖିଯିବ। ଟିକିଏ ହେଲେ ଜଙ୍କ ରହିଲେ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ଆକର୍ଷଣ ହେବ ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ଜଙ୍କ ନଥିବ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଚୁମ୍ବକ ଟାଣିବ। ଯୋଗଯୁକ୍ତ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଲେ ପିଲାମାନେ ଆକର୍ଷିତ ହେବେ। ବିକାର ରୂପୀ ଜଙ୍କ ଥିଲେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ଆମର ଛୁଞ୍ଚି ବିଲକୁଲ ପବିତ୍ର ହୋଇଗଲେ ଆକର୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଆକର୍ଷଣ ହେଉନାହିଁ କାହିଁକି ନା ଜଙ୍କ ଲାଗି ରହିଛି। ତୁମେ ଅଧିକ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେଲେ ବିକର୍ମ ଭସ୍ମ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ପୁଣି ଯଦି କୌଣସି ପାପ କରିବ ତେବେ 100 ଗୁଣା ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବ। ଜଙ୍କ ଲାଗି ରହିଛି, ତେଣୁ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ବାବାଙ୍କୁ ଭୁଲିବା ଦ୍ୱାରା ଜଙ୍କ ଲାଗିଯିବ। ତେଣୁ ସେହି ଆକର୍ଷଣ, ସ୍ନେହ ରହୁନାହିଁ। ଜଙ୍କ ସଫା ଥିଲେ ସ୍ନେହ ରହିବ, ଖୁସି ମଧ୍ୟ ରହିବ, ଚେହେରା ହର୍ଷିତ ରହିବ। ତୁମକୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହିପରି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେବା ନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପୁରୁଣା ବିକାରୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ହିଁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଯାହା କିଛି ଚମକ ଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି। ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ଟିକିଏ ହେଲେ ସ୍ନେହ ରହୁନାହିଁ। ଯିଏ ଭଲ ଭାବରେ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରୁଥିବ ତାଙ୍କର ସ୍ନେହ ରହିବ। ବାବାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ରହିବ। ଏହି ସନ୍ତାନ ଭଲ ସେବା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଓ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ତେଣୁ
ବାବାଙ୍କର ସ୍ନେହ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିଥାଏ। ନିଜ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିଥାନ୍ତି। ଆମ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ପାପ ତ ହେଉନାହିଁ। ୟାଦ ନ କଲେ କଳଙ୍କି କିପରି ଛାଡ଼ିବ? ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟହ ଚାଟ୍ ରଖିଲେ ଜଙ୍କ ଛାଡ଼ିଯିବ। ତମୋ ପ୍ରଧାନରୁ ସତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ ହେବା ପାଇଁ ଜଙ୍କ ଛଡ଼ାଇବା ଦରକାର। ଜଙ୍କ ଛାଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଚଢ଼ୁଛି ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ତେବେ 100 ଗୁଣା ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ନ ରହିଲେ କିଛି ନା କିଛି ପାପ କରିଥାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଜଙ୍କ ସଫା ନ କରି ତୁମେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ପୁଣି ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦଣ୍ଡ ବି ମିଳିବ, ପଦ ମଧ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ବାକି ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି କ'ଣ ମିଳିଲା? ଏପରି କର୍ମ କରିବା ଅନୁଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆହୁରି ପାପ ଚଢ଼ିବ। ପ୍ରଥମେ ତ ନିଜର ପାପକୁ ଲାଘବ କରିବାର ଖିଆଲ ରଖ। ଖିଆଲ କରୁନଥିଲେ ବାବା ଜାଣିବେ ଯେ ଏହାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ। ଯୋଗ୍ୟତା ଦରକାର, ଭଲ ଚରିତ୍ର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ଚରିତ୍ରର ତ ଗାୟନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ସମୟର ମନୁଷ୍ୟ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ନିଜର ଚରିତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣି ହିଁ ନାହାନ୍ତି, ସେ ହିଁ ସଦ୍ଗତି ଦାତା ଅଟନ୍ତି। ପୁଣି ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ହେଉଛନ୍ତି ହିଁ ଜଣେ। ବାବା ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କେହି ପବିତ୍ର କରାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ଗାତ ଭିତରେ ଯାଇ ବସୁଛନ୍ତି, ଏହା ଅପେକ୍ଷା ଗଙ୍ଗାରେ ଯାଇ ବସିଲେ ତ ସଫା ହୋଇଯିବେ। କାହିଁକି ନା ପତିତ ପାବନୀ ଗଙ୍ଗାକୁ କହୁଛନ୍ତି ନା। ମନୁଷ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଯେବେ ଘରକୁ ଯିବେ ସେବେ ଅଭିନୟ ପୂରା ହେବ। ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ଘର ହେଉଛି ନିର୍ବାଣ ଧାମ। ଏଠାରେ ଶାନ୍ତି କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ନା। ଏହା ପରେ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ବସିଯାଉଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ତ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ସେସବୁ ହେଉଛି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ। ଏକ ହିଁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ରହିଛି। ଯେବେ କି ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି, ଆତ୍ମା ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୋଇ ମୁକ୍ତି ଜୀବନ ମୁକ୍ତିକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ସେମାନେ ରାଜ୍ୟ କରିବେ। ବାକି ଯେଉଁମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ନାହିଁ ସେମାନେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ। ଆରମ୍ଭରୁ ଦଣ୍ଡର ସାକ୍ଷାତକାର କରାଇଥିଲି, ପୁଣି ପଛକୁ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷାତକାର ହେବ। ଦେଖିବ ଯେ ଆମେ ଶ୍ରୀମତ୍ ପାଳନ ନ କରିବା କାରଣରୁ ଏପରି ଅବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା ଏବଂ ରଚନାର ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ହେବ। ଯେପରି ଛୁଞ୍ଚିକୁ କିରୋସିନି ତେଲରେ ପକାଇଲେ ଜଙ୍କ ଛାଡ଼ିଯାଏ, ସେହିପରି ବାବାଙ୍କ ୟାଦରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଜଙ୍କ ଛାଡ଼ିଯାଏ। ନଚେତ୍ ସେହି ସ୍ନେହ, ସେହି ଆକର୍ଷଣ ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିବ ନାହିଁ। ସବୁ ସ୍ନେହ ମିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଯିବ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ରହିଥାନ୍ତି। କେଉଁଠି ବିକାରର ଜଙ୍କ ଲାଗିଥିବା ସଙ୍ଗ ଏବଂ କେଉଁଠି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଙ୍ଗ ରହିଛି। ଜଙ୍କ ଖାଇଯାଇଥିବା ଜିନିଷ ସଙ୍ଗରେ ରହିଲେ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଜଙ୍କ ଲାଗିଯିବ। ଜଙ୍କ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ
ପବିତ୍ର ହେବେ। ଅଧା କଳ୍ପରୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ଜଙ୍କ ଲାଗି ରହିଛି। ଏବେ ଚୁମ୍ବକ ସଦୃଶ୍ୟ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଯେତେ ବୁଦ୍ଧିର ଯୋଗ ମୋ ସହିତ ରହିବ, ନଚେତ୍ ଜଙ୍କ ସଫା ହେବ। ନୂଆ ଦୁନିଆ ତ ସ୍ଥାପନ ହେବ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଦେବୀ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ବହୁତ ଛୋଟ ବୃକ୍ଷ ରହିବ। ପୁଣି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିବ। ଏହିଠାରେ ହିଁ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି। ଉପରୁ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଯେପରି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ଆତ୍ମାମାନେ ଉପରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଠାରେ ତୁମର ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି। ସମସ୍ତ ଆଧାର ପାଠପଢ଼ା ଉପରେ ରହିଛି। ବାବାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତ ପାଳନ ଉପରେ ରହିଛି। ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ବାହାରକୁ ଗଲେ ଜଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଯାଏ। ଏଠାରେ ସବୁ ହିସାବ କିତାବ ଚୁକ୍ତ କରି ଜୀବଦଶାରେ ରହି ସବୁ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଏବେ ଆମକୁ ସତ୍ର ସଙ୍ଗ ମିଳିଛି। ଆମେ ନିଜ ପିତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ହିଁ ରହୁଛୁ। ମିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀମାନଙ୍କୁ ତ ଜାଣିଛ ନା? ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ରହି କର୍ମ କରି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶିଖାଇବାକୁ ହେବ। ପୁଣି ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳର ନ ହୋଇଥିଲେ ପୁଣି ଦେବତା କୁଳକୁ କିପରି ଆସିବେ? ବହୁତ ସହଜ ପଏଣ୍ଟସ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେପରି ତୁରନ୍ତ କାହାର ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସିଯିବ। ବିନାଶ କାଳେ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧିର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବେ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ତ ନାହିଁ। ଦୈବୀ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏବେ ତ ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ୍ୟ ରହିଛି। ବୁଝାଇବାରେ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ନିଜର ଜଙ୍କ ସଫା ହୋଇଥିଲେ କାହାକୁ ତ ତୀର ଲାଗିବ। ପ୍ରଥମେ ଜଙ୍କ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର। ନିଜର ଚରିତ୍ରକୁ ଦେଖିବା ଉଚିତ। ରାତିଦିନ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ରୋଷେଇ ଘରେ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସମୟରେ ରୁଟି ସେକିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରୁହ। ବୁଲିବାକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ମୃତିରେ ରୁହ। ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଅବସ୍ଥାକୁ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା? ପରଚିନ୍ତନ ପରଦର୍ଶନ କଲେ ଆହୁରି ଜଙ୍କ ଲାଗିଥାଏ। ପରଚିନ୍ତନର କୌଣସି କଥା ଶୁଣ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧ୍ୟେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର। ଯେପରି ବାବା ଶିକ୍ଷକ ରୂପରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଦୟା କରୁଛନ୍ତି, ସେହିପରି ନିଜେ ନିଜ ଉପରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଦୟା କରିବାକୁ ହେବ। ପାଠପଢ଼ା ଏବଂ ଶ୍ରୀମତ ଉପରେ ପୂରା ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ନିଜର ଚରିତ୍ରକୁ ସୁଧାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 2 ନମ୍ବର। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ବିତି ଯାଇଥିବା ବିକାରୀ ପରଚିନ୍ତନର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ତୁଟାଇ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କୌଣସି ବି ପାପ କର୍ମ କରିବାର ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହି ଆତ୍ମାରୁ ଜଙ୍କ ସଫା କରିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ। ସର୍ବଶକ୍ତିକୁ ଆଦେଶ ମୁତାବକ ନିଜର ସହଯୋଗୀ କରୁଥିବା ପ୍ରକୃତି ଜିତ୍ ହୁଅ। ବିସ୍ତାର। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦାସୀ ପ୍ରକୃତି ହିଁ ଅଟେ।
ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ପ୍ରକୃତି ଜିତ୍ ହେବାର ବରଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିନିଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ସର୍ବଶକ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ଦାସୀ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ ସମୟ ଅନୁସାରେ ସହଯୋଗ ଦେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପ୍ରକୃତି ଜିତ୍ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅବହେଳା ପଣିଆର ନିଦ୍ରାରେ ବା ଅଳ୍ପକାଳର ପ୍ରାପ୍ତିର ନିଶାରେ ବା ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପର ନୃତ୍ୟରେ ମସ୍ତ ହୋଇ ନିଜର ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଥାଅ, ତେବେ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ତୁମର ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଚେକ୍ କର ଯେ ପ୍ରଥମେ ମୁଖ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତି, ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଶକ୍ତି ଏବଂ ସଂସ୍କାରର ଶକ୍ତି ଏହି ତିନୋଟି ଯାକ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତ? ସ୍ଲୋଗାନ: ବାପ୍ ଦାଦାଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରୁଥାଅ, ତେବେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଗୁଣମୂରତ ହୋଇଯିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।